ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ସଦନା କଂସେଇର ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବର କଥା। କୌଣସି ଗାଁରେ ସଦନା ନାମକ ଗୋଟିଏ କଂସେଇ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ସଚୋଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ବି ପେଶାରେ ସେ ମାଂସ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହିଁ ନାମ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା। ଏମିତିରେ ମାଂସ କାଟିକି ବିକ୍ରି କଲା ବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହିଁ ନାମ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରୁଥିଲା। भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भाई टिके 2 केजी मांस दबा। एबे दउछि आज्ञा नियंतु। जय श्री हरि जय श्री हरि। ठाकुर मांस कटुची तमे आज देखुच मु तो ए कंसई को बहुत वर्ष होला एठी ठाकुर को ना धरी मांस बिक्री करतो देखिछि। ए कंसई मुहरे तो सब बेले विष्णु ठाकुर को ना ही थाए। लोक सदना विषय या कथबार्ता करुले। गोटे दिन सदना रास्तार गला बेले ता पादरे गोटे पत्थर बाड़ी है। से अटकी गला। अरे ये कला रंगर गोल पत्थर कोठु आसला? ताको उठेकी रखी दउछि। देखिबाकू तो भारी भल देखा होछि। ए पत्थर माउस मापी बारे साहाय्य हबो। आज ए पत्थर रु मु ओजन करिवि। हां भाई केते मांस दरकार? गोटे केजी दे दियो। तामाने ए पत्थर गोटे केजी रो भाई 2.5 किलो मांस देला। अरे ये कौन? ए पत्थर 2.5 किलो रो पुणी केमती गला? थरे 5 केजी रखी देखे। यह केमिति संभव? एटा कोनोसी साधारण पत्थर नुहे। इथिरे तो कोनोसी कुहुक अछि। जेते पत्थर मापिबार थाए सेई मांस ओजन सेटा ही जाउची। धीरे धीरे कथा प्रचार हो गला जे सदना कंसई पाखरे ओजन करुथिबा पत्थर अछि। से जेते चाहे पत्थर सेतिके ओजनिया हो जाए। काहाकू किले मांस दबार थिले सेई पत्थर को तराजुर गोटे जगह रखी अन्य पटरे मांस सेतिके ओजन रहुथिला। आउ जदि काहाकू 2 केजी दरकार थाए तेबे से पत्थर 2 केजी ओजन को बदली जाए। एई चमत्कार कारण ता दुकान पाखरे सब बेले भिड़ रहुथिला। भिड़ हबा जोगो सदनार दुकान रे मांस बिक्री बढ़ी गला। मते तो लागुची कोनोसी जादूगर रो पत्थर रास्ता रे गली पड़िथिबो। आउ मते मिली गला। ए कुहुका पत्थर मिलिबा परटो मो बिक्री तो बहुत बढ़ी जाइछे। जय श्री हरि जय श्री हरि। गोटे दिन सदनार कथा से गाँव पंडित पाखरे पहुंचला, किंतु से अशुद्ध जगह को जीवाकू चाहू नथिले जेउठी मांस कटा जाए कि बिक्री करा जाए। किंतु जेतेबेले गोटे भक्त गोटे पत्थर विषय तांको कहिला तेबे पंडितंक मनरे सेई पत्थर को देखिबार उत्साह आहुरी बढ़ीगला। पंडित आपण जानी नाहंती से सदना कंसई पाखरे सतरे गोटे कुहुका पत्थर अछि। जानी जंती से पत्थर ओजन आपे आपे पड़ुची। थरे जाके देखि दउ नाहंती तेबे निश्चय से पत्थर देखिके आपण आश्चर्य होई जिवे। जदि तू एते जोर दउछु तेबे दूररु मु से पत्थर को देखिदेबी, किंतु मो पाखकू जेबेनी। जाइकी देखे से सदना कंसई पाखरे एमिति कोन पत्थर अछि। भक्तर कथा सुनी पंडित तांको भक्तंक सहित दुकान पाखरे जाई पहुंचिले। आउ दूररु ठिया होई सदना कंसई को मांस मापुथिबार देखिले। से देखिले जे सेई पत्थर केउ भली भाबे सबु ओजन को मापी दउथिला। से दूररु ध्यान दे पत्थर को देखिले। हठात पंडितंकर रोम टांकुरी उठिला। यह केमिति संभव? ए पत्थर तो मते से कंसई पाखु जाय कथा हबाकू हबो। हां पंडिते आपण मो भली कंसई रो दुकान रे मु तो आश्चर्य होई गली। आसंतु दया करके एठी बसंतु। मु आपणकर कोन सहाय्य करिवि? सदना मु तमरो से चमत्कारी पत्थर देखिबा को ही दुकान पाखु आसीथिली। आ एमिति कहिले भी ए चमत्कारी पत्थर ही मते टाणी टाणी के तम दुकान आडू को आनिछि। बोध हुए तमे गोटे कथार अजणा जाकू तमे पत्थर भाबिकी मांस सहित निकितिरे एठी मापुच वास्तव रे ता शालग्राम भगवान विष्णुकर रूप। आउ तमे इतिकी जानि जाओ शालग्राम को रक्त मांस रे एठी बुड़ी रखुच। शालग्राम रे मांस मापिया बहुत बड़ पाप। भगवान विष्णु को पत्थर शालग्राम पंडिते तामाने तो मु बहुत बड़ पाप करूची। मो द्वारा भूल हो गला। श्री हरि मते क्षमा करिवे। मु आपणकर ए रूप को चिन्हि पारलिनी। हे प्रभु पंडिते आपणको तो पूजन सब जणा अछि। आपणको छड़ा विष्णुकर आ सेवा केही करि परिबेनी। मु भी नुहे। दया करी पत्थर को आपण स्वीकार करंतु। ठीक अछि सदना मु भगवान शालग्रामंकर सेवा को केमिति मना करिबि। भगवान को विष्णुर सेवा तो दियो
ମତେ ଦିଅ। ପଣ୍ଡିତେ ସେଇ ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥରକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ତେବେ ପଣ୍ଡିତେ ସେଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ହିଁ ବିତିଥିଲା ଯେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶ୍ରୀ ଶାଳଗ୍ରାମ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ତମ ସେବାରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତେ ସେଇ କଂସେଇ ପାଖରେ ହିଁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି କି? ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତମେ ମୋର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କର, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସେଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମୋ ନାଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ବିକ୍ରି କରିଦିଏ। ସାଧନା ତମ ଭଳି ମୋର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ନାଁ ହିଁ ଜପୁଥାଏ, ଯାହାକି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଯିଏ ମୋ ନାଁ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଜପେ, ମୁଁ ତ ତାରି ଅଧୀନରେ ହିଁ ରହିଯାଏ। ସଦନାର ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ମୋର ହିଁ ନାମ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ସଦନା ମୋତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ଭଳି ସିଏ ବି ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଏହି ସ୍ୱରୂପଟି ସଦନାକୁ ବି ଦେଇ ଆସିବି। ପଣ୍ଡିତେ ପରଦିନ ହିଁ ସଦନା କସେଇ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ନମସ୍କାର କରି କହିଲେ, ସଦନା, ତମେ ମହାନ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ତମ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଶିଳା ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ ରହୁ, ଆଉ ତମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସେବାର ସେ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ସତରେ ପଣ୍ଡିତେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏହା କହିଲେ? ସେ କଣ ଏହି କଂସେଇ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦୋକାନରେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ମାଂସ ବିକ୍ରି କରୁଛି ସେଇ ଦୋକାନରେ ମୋ ଶ୍ରୀହରି ଏଠି ଯଦି ରହିପାରିବେ, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଛାଡି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ରହିପାରିବିନି? ମୁଁ ଆଜିଠୁ ମାଂସ ବିକ୍ରି କରିବିନି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସବୁବେଳେ ଲୀନ ରହିବି। ମୋର ଆଜିଠାରୁ ଏହା ହିଁ ନିୟମ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା। ପଣ୍ଡିତେ ସଦନା କସେଇ ହାତରେ ସେ ଶିଳାଟିକୁ ଧରେଇଦେଲେ। ଶାଳଗ୍ରାମଟିକୁ ହାତରେ ଧରି କଂସେଇ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ମନ ଭିତରେ ହିଁ ମାଂସ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବାର ବିଚାର ସେ ଆଣିଲା। ଯଦି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ ପସନ୍ଦ ଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ କରିବି। ଆଗକୁ ଯାଇ ସଦନା କଂସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ କୁହାଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି କୀର୍ତ୍ତି ଭକ୍ତି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା। ମାଧବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତା ରିକ୍ସା ନେଇ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜ ବେଳ ଯାଏ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ରିକ୍ସାରେ ବସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହିଁ ନଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 2-3ଟି ଲୋକ ବସିଥିବେ। ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହିଁ 2-4ଟି ଲୋକ ରିକ୍ସାରେ ବସିଲେ। ଜଣା ନାହିଁ ମୋ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେବେ ଦୂର ହବ ଦେବୀ ମା। ଆରେ ମାଧବ ଭାଇ, ତମ ରିକ୍ସା ଏବେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ଲୋକ ନୂଆ ରିକ୍ସାରେ ନ ବସି ତମ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ରିକ୍ସାରେ କାହିଁକି ବା ବସିବେ? ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡିବାର ଅଛି। ଦେବୀ ମାର ଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଯାଏ। କୋମତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳର ଆଳତି ପାଇଁ ମୋ ରାସ୍ତା ଅନେଇଥିବ। ମାଧବ ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ରିକ୍ସାବାଲା। ମାଧବର ରିକ୍ସା ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇସାରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା ରିକ୍ସାରେ କୌଣସି ବି ଲୋକ ବସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କମ ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲେ। ମାଧବ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା, ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାଘର 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି ତାକୁ ଛୁଆ ସୁଖ ବି ମିଳିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ମାଧବ ଆଉ ଗୋମତି 2 ଜଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ମାଧବ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ତାର ତୁଟି ନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ରୋଜଗାରରୁ 10 ଟଙ୍କା ରଖିକି ଦେବୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଜ ବେଳର ଆଳତୀର ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଘରକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋମତି ଆଉ ମାଧବ 2 ଜଣ ମିଶି ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ଆଳତୀ ଆଉ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଓମ୍ ଜୟ ଅମ୍ବେ କରି मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। हे देवी ମା, ମୋ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ ମା। ଆପଣ ତ ମମତାମୟୀ ମା, ମୋ ପଣତରେ ଟିକେ ଖୁସି ଦେଇ ଦିଅ ନା ମା। ଆମକୁ ଆମ ଖୁସିର ସଂସାର ଦିଅ ମା। ମାଧବ ଓ ଗୁମତି 2 ଜଣ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଏହା ଦେଖି ନାରଦ ମୁନି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ହେ ମାତା ଜଗତ ଜନନୀ, ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାଧବ ଆଉ ତାର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କଲା ପରେ ବି ଏତେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ମା?
ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଭକ୍ତ ଯାହା ବି ରୋଜଗାର କରୁଛି ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ନିୟମର ସହିତ 10 ଟଙ୍କା ଅଲଗା କାଢେ। ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଳତି କରେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପୂଜା ପାଠ କଲା ପରେ ଏଇ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଦୂର ହଉନି ମା? ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ବହୁତ ଥର ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ତାର ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମାଧବ ମତେ ତା ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଡାକିଛି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମତେ ମାଧବର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ଅପାର ମା ଜଗଦମ୍ବା। ମାଧବ ସବୁଦିନ ଭଳି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ, ହେ ଭାଇ, ମତେ ଟିକେ ମୋର ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ମୋ ଟଙ୍କା ପଇସା ଗଳି ପଡିଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖରାରେ ଟଙ୍କା ଦଉଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡି ତମକୁ ଛାଡିବାକୁ ଯିବି? ମତେ ପାଗଳ ଭାବିଲ କି? ସେ ସାମ୍ନାରେ ମାଧବ ରିକ୍ସା ବାଲା ଠିଆ ହେଇଛି, ଏମିତିରେ ବି ତାକୁ କେହି ଲୋକ ପଚାରନ୍ତିନି, ସିଏ ତମକୁ ଛାଡିଦବ। କଣ ହେଲା ମା? ପୁଅ, ମତେ ଏଇ ଠିକଣାରେ ଯିବାର ଅଛି, କଣ ତମେ ମତେ ଛାଡିଦବ? ତମର ବହୁତ ଦୟା ହବ ମୋ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଟଙ୍କା ପୁଟୁଳି କୁଆଡେ ହଜିଗଲା। ତମକୁ ଦବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ। କଣ ତମେ ବିନା ଟଙ୍କାରେ ମୋ ଠିକଣାରେ ମତେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ? ହଁ ହଁ ମା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଏ ରିକ୍ସାରେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଏମିତିରେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଏବେ କେହି ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଠିଆ ହେଇଛି, ସେଇ ବାହାନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡିଦେବି ଆଉ। ଖୁସିରେ ରହ ରେ ପୁଅ। ଦେବୀ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ। ମାଧବ ସେଇ ବୁଢୀମାକୁ ନିଜ ରିକ୍ସାରେ ବସେଇ ତା ଠିକଣାରେ ଛାଡିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ଅଧିକ ଖରା ଗରମ ଯୋଗୁ ମାଧବର ଝାଳ ବୋହୁଥିଲା, ଆଉ ଖରା ବି ବହୁତ ହଉଥିଲା। ପୁଅ, ବାସ୍ ଏଇ ରିକ୍ସାକୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ ଅଟକେଇ ଦେ ରେ। ଠିକ ଅଛି ମା। ପୁଅ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ଏତେ ଖରା ଗରମରେ ତୁ ମତେ ଏଇଠିକି ଛାଡିବା ପାଇଁ ହଁ କହିଦେଲୁ, ଆଉ ତା ବି ବିନା ଟଙ୍କାରେ। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ବୁଢୀମା ଦେବୀ ମାର ଅବତାରରେ ଆସିଗଲା। ମାଧବ, ବାସ୍ତବରେ ତମେ ହିଁ ମୋର ଭକ୍ତ, ତମେ ମୋ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେଇଛ। ଦେବୀ ମା, ଆପଣଙ୍କ ଜୟ ହଉ ମା, ଜୟ ହଉ, ଜୟ ମାଧବୀ। ମାଧବ, ମୁଁ ତମର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନିସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିଠାରୁ ତମ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହବ। ଏମିତି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ଭଲ କର୍ମ କରୁଥିବ। ମୁଁ ତମକୁ ସନ୍ତାନ, ଧନ, ବୈଭବ ଆଉ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି। ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଉପରେ ହିଁ ଥିବ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମାଧବ ଆଉ ଗୋମତୀର ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଭରିଗଲା।